Dear students, since two classes we discussing about the structural organization in animals. Under that we discussing about the animal histology, uh, different types of tissues. I explained about the different types of the tissues such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and a nervous tissue. Of them, we know the different types of epithelial tissue, structure of an epithelium, and where it is present in our body, and what are the functions of the epithelial tissue. Five different types of epithelial tissue I explained, and I also explained about the connective tissue, areolar connective tissue, tendon, ligament, adipose connective tissue, cartilage, bone. In a fluid connective tissue, I explained about the blood and different components of the blood. Now I explain about the muscular tissue. Muscular tissue is derived from the mesoderm, primary germ layer, mesoderm. Our body is derived from three primary germ layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. Of them, muscular tissue is the derivative of the mesoderm. This muscular tissue found in all organs of the body. The cells of muscular tissue are called myocytes, as the cells of cartilage chondrocytes, as the cells of bone called osteocytes. Similarly, the cells of the muscular tissue is called myocytes, and so these are all the myocytes. The cytoplasm present in the muscular tissue or myocytes, the cytoplasm is called sarcoplasm, and the myocytes externally covered by a thick membrane that is called myolemma. In muscular tissue there are three types. ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ: ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, and cardiac muscular tissue. Three types. ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Smooth muscular tissue is present in wall of the hollow organs such as esophagus, stomach, intestine, urinary bladder, lungs. ಇಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂದಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ವೈಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ತುದಿಗಳು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cells are spindle shaped. The middle part is swollen. It's both the ends are tapering or a pointed. Idu shape. How many nucleus present in a cell? One. ಇದೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓವೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್.
How many nucleus present in one cell? One nucleus. One nucleus present in one cell. So cells are uninucleated. ಇನ್ನು ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆದರೆ ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ನೇಮಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಏನದು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದಟ್ cytoplasm is called sarcoplasm, and externally it is covered by the cell membrane, plasma membrane. Matte this tissue is active or work without our consciousness, means not under our will. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟಮಕ್ ವಾಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ವಾಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ವಾಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯೂಟರಸ್ ವಾಲ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಲೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳ ವಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಂಬ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 4 ಲಿಂಬ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 2 ಆರ್ಮ್ಸ್ 2 ಲೆಗ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಶೇಪ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್? ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ? ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಮತ್ತೆ ತುದಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್? ಮಯೋಸೈಟ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಮಯೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಥಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ವಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಥಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾರ್ಕೊಲೆಮ್ಮಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾರ್ಕೊಲೆಮ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ muscular tissue is called sarcoplasm. It has cross striations. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್,
ಮತ್ತೊಂದು ಡಾರ್ಕ್, ಹೀಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಯೇಟೆಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ನೇಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಬೋನ್. ಬೋನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ತುದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು? ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಯೇಟೆಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಟೆಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಯೇಟೆಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಯೇಟೆಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಯಾವುದದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೋಫೋನಿನ್, ಟ್ರೋಫೋಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು. ಆಕ್ಟಿನ್, ಮಯೋಸಿನ್, ಟ್ರೋಫೋಮಯೋಸಿನ್, ಟ್ರೋಫೋನಿನ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಮಯೋಸಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ one cell contain only one nucleus, so uninucleated. Here one cell contain many nucleus, so these are multinucleated. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ lies at the center of the cell in smooth muscular tissue, but here nucleus is found ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಪೆರಲ್ ರೀಜನ್, ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಡೆಗೆ, ಸೈಡ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮಾ ಕಡೆಗೆ. ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮಾ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ? ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ವಿಲ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಆರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಲೆಗ್ಗನ್ನು, ಟೋಸನ್ನು ನೋಡಿ,
ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ವಿಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್. ಇದು ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಬೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮತ್ತು ಇದರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಷನ್ಸ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಾಲಂಟರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಮ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಲೆಗ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಟೋಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂದಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಂಟ್ as in striated or skeletal muscles, but cells are branched. ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಫೇಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ adjacent cells. There is a thick that cross membranes are present. Actually these are modified sarcolemma. These are modified sarcolemma. Nucleus lies at the center as in smooth muscular tissue. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೈಸ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ cells are branched. It is the unique character of the cardiac muscles. And that is there are a cross membrane at the junction of adjacent cells. That is called that is a modified sarcolemma. Hige this is the cardiac muscular tissue. Here cardiac muscular tissue, in some character it resembles the striated muscular tissue, in some character it resembles the smooth muscular tissue, and also it has its own unique character. This is complete involuntary tissue. Its activity is not under our will. ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಟಿಶ್ಯೂದಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀಟಿಂಗ್. ಬೈ ಬೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್? ನೋ.
ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್? ನೋ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆನಂತರ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನೀವು ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ಸ್. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯೂರಾನ್. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂರಾನ್. ಅಂದರೆ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪೋಲರ್ ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್. ಯಾಕೆ? ಇದು ತುಂಬ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ cells are highly elongated, so they are called nerve fibers. nerve cells ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ, nerve fibers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. each nerve fiber is divided into 2 parts. ಏನಂದ್ರೆ this part, only this part is called cell body or ಸೈಟಾನ್. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟಾನ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅ ಸೈಟಾನ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್, ಸೈಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫೈಬರ್ಸ್. ಈಗ ಸೈಟಾನ್, it is also called cell body consisting of fluid. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, yellow colored fluid ಇದೆ. this fluid actually it is a cytoplasm but called neuroplasm. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ದ cytoplasm, this yellow colored fluid is called ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ 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 ಡಾಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಸಲ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. large number of nisels granules present here. So actually these nisels granules are large sized ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಸೈಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಿಸಲ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. and here this is a nucleus. Nucleus is large sized, spherical shaped. It is a large sized and a spherical shaped, lies at the center of the cell. Okay, this is about the cell body or a cyton. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. these are all processings. These are called fibers, nerve fibers. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು
nerve fibers. Look at them. ಎಲ್ಲ nerve fibers ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆನಾ? ನೋ. ಇವು ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. These short but highly branched nerve fibers are called dendrites. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 2 3 4 5 6 ಈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, these short and highly branched nerve fibers are called the dendrites. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವು? These convey impulses or stimuli. ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ. These dendrites transmit stimuli or impulses towards the nerve cell body or cyton. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಸ್ಟಿಮುಲಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನರ್ವ್ ಫೈಬರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್? ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾನ್? ಲಾಂಗ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾನ್. ಹೀಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. To give support to the axon is externally surrounded by supported by very small cells are called squam cell. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾನ್ ಸುತ್ತ ಎಕ್ಸಾನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾನ್ is externally covered by a membrane. That membrane or a sheath is called myelin sheath. ಏನು ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ಗಳ ಸುತ್ತ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೀತ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್. ದಿಸ್ ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್ ಇಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ and stimuli is very fast. It is not present in all neurons. ಯಾವುದು? ಈ ಮಯಲಿನ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಕಂಡಕ್ಷನ್ನು? ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಆರ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಯಾವುದು? myelin sheath. There the conduction is very slow. ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Next, at the end tip of the axon there are branches. See here, these branches are actually axon terminals. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಾಬನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್. ದಟ್ ನಾಬ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ವೇನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಿಮುಲಿಗಳನ್ನು, ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಏನು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ
nerve cell body. What is the function of the axon? Axon carry that stimuli or impulse away from the cyton. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನರ್ವ್ cell body or cyton. Axon carry that stimuli or impulses away from the cyton. ಹೀಗೆ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ವರ್ಗು ತರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಟಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 3 ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ? ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.